یزدانی قلب روحانی مجاز رحمانی نگاہ نورانی مقام حقانی الحاج بوئے رسول سید شاہ افسر امام احمد منعمی حضور مجاہد ملت حضور مجاہد ملت دم مدار نعرہ تکبیر پیر یزدانی قلب روحانی مجاز رحمانی نگاہ نورانی مقام حقانی الحاج بوئے رسول سید شاہ افسر امام احمد منعمی ابوالولائی چشتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغربین رحمۃ للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی المبین الکریم. نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قسم خدا کی مسیحت کے رازداں ہے علی. قسم خدا کی مسیحت کے رازداں ہے علی. قسم خدا کی مسیحت کے رازداں ہے علی اور زمین پہ رشد و ہدایت کے آسماں ہے علی. زمین پہ رشد و ہدایت کے آسماں ہے علی. علی وسیع ہے رسالت کے پاس باں ہے علی. علی وسیع ہے رسالت کے پاس باں ہے علی اور جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے علی. کہنے والے نے کہا کہ لو اپنا تو لگا لے شہ مشرقین سے. لو اپنا تو لگا لے شہ مشرقین سے پھر زندگی گزار پیارے بڑی چین سے. جب تک لو شہ مشرقین کی طرف نہیں لگے گا، جب تک لو شفیع المذنبین انیس الغربین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین جناب روح فدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لو نہیں لگے گا، تب تک زندگی میں چین نہیں آئے گا. برادران ملت اسلامیہ، تو لو لگاتے ہوئے عاشقانہ انداز میں گنبد خضرا پہ آرام فرمانے والے آقا جناب روح فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت بارگاہ رسالت کی جانب لو لگاتے ہوئے عاشقانہ انداز میں باواز بلند درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدکا وحبیبکا ونبیکا ورسولکا النبی الامی وآلہ حسن جمالہ واہل بیتہ کمالہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ انظر حالنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ افتتاحیہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی اس معروف آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس کو سب جانتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بس اسی میں کچھ روشنی ڈالوں گا. میری تقریر کے بعد شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ عبدالحمید صاحب نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. اس کے بعد پیر یزدانی قلب روحانی مجاز رحمانی مقام حقانی الحاج بوئے رسول سید شاہ افسر امام احمد منعمی مدد اللہ علی کی تقریر ہوگی. بس میں ماحول بنانے کے لیے کچھ دیر کے لیے آپ کے روبرو ہوا ہوں. رب باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. مارے صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. صابروں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. صبر کس کو کرنا ہے؟ ایمان والے کو صبر کرنا ہے. صبر کا اجر کون دے گا؟ پروردگار عالم دے گا. امام حسین نے بھی صبر کیا. امام حسین نے بھی صبر کیا تو امام حسین کو صبر کا اجر ان کا پروردگار دیا. کیسے دیا؟ اب سنیں. میں موضوع کو کچھ الگ طریقے سے میں کچھ الگ طرف لے جاتا ہوں کہ مکمل کربلا پہ بیان آپ حضرت سے سنیں گے. میں کچھ الگ طرف لے جاتا ہوں. سب سے پہلا چیز کہ امام حسین نے صدا دی. کیا صدا دی؟ کہ ہے کوئی میری مدد کرو. حضرت توجہ، امام حسین نے صدا دی کہ ہے کوئی میری مدد کرے. سب سے پہلے باری تعالیٰ کی آواز آئی، حسین میں حاضر ہوں. کس کی آواز آئی؟
परवरदिगार आलम की आवाज आई है, हुसैन मैं हाजिर हूं। जमीन ने कहा, ए हुसैन अगर इजाजत हो तो मैं 2 फाल हो जाऊं, ये 22,000 को मैं दफन कर लूं अपने अंदर। तो इमाम हुसैन ने सदा दी, क्या सदा दी? ए जमीन तो खामोश हो जा, अगर मेरा बाबा अबू तुराब ना होता तो कोई तुझ पे सजदा ना करता। अगर मेरा बाबा अबू तुराब ना होता तो कोई तुझ पे सजदा ना करता। तो आसमान ने सदा दी, ए हुसैन अगर इजाजत हो तो मैं इन पे टूट पड़ूं। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए आसमान से कहा, ए आसमान तेरे चारों सुतून पे अगर मेरे बाबा का नाम ना होता तो तुझे करार ना आता। तेरे चारों सुतून पे अगर मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली करीमुल्लाह वजहुल करीम का नाम ना होता तो उसे वो रुक नहीं पाता। हजरत अली का नाम ना होता तो वो रुक नहीं पाता। बाबा बुलंद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद अब्दिका व हबीबिका व नबियका व रसूलिका नबील उम्मी व आलिहि हुस्न जमालिहि व अहले बैती कमालिहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आसमान ने कहा है हुसैन मैं इन पे गिर पड़ूं, तो हुसैन ने कहा कि तेरे चारों सुतून पे अगर मेरे बाबा का नाम ना होता तो कोई तुझे करार ना मिलता। हवा ने आवाज दी, ए हुसैन अगर इजाजत हो तो मैं इन तमाम को उड़ा के ले जाऊं। किसको उड़ा के ले जाऊं? ये यजीदी को मैं उड़ा के ले जाऊं। तो इमाम हुसैन जद्दा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुझे उड़ने के लिए मेरे अमर की जरूरत है। किसकी जरूरत? मेरे अमर की जरूरत है। अरे जो तू हवा चलता है, जो उड़ता है, जो हवा लहलाता है, इसके लिए मेरे अमर की जरूरत है। तो हवा खामोश हो गया, अजिन्नात हाजिर हो गए और कहने लगे, ऐ इमाम हुसैन अगर आप इरशाद आप इजाजत दे दें तो मैं ये तमाम 22,000 जमात को मैं खत्म कर दूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बाबा की तलवार से डरे हुए मेरी मदद करेंगे? मेरे बाबा की तलवार से डरे हुए मेरी मदद करेंगे? फरिश्तों की जमात हाजिर हो गई। किसकी जमात हाजिर हुई? फरिश्तों की जमात हाजिर हुई। फरिश्तों ने कहा, ए हुसैन मैं मदद करूं? इमाम हुसैन ने कहा कि तुम्हारी पर टूट जाए मेरे झूले से मदद लेते और तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हारे पर टूट जाए मेरे झूले से मदद लेते और तुम मेरी मदद करोगे? कहो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात हाजिर हुई। हजरत आदम भी मौजूद, हजरत सीस भी मौजूद, हजरत याकूब भी मौजूद, हजरत इदरीस भी मौजूद, हजरत नूह भी मौजूद, हजरत अहिया भी मौजूद, हजरत जकरिया भी मौजूद, हजरत हारून भी मौजूद, हजरत इब्राहिम भी मौजूद, हजरत इस्माइल भी मौजूद, हजरत नूह भी मौजूद, हजरत लूत भी मौजूद, हजरत ईसा भी मौजूद, हजरत यूसुफ भी मौजूद। कमो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात हाजिर हो गई और कहा कि हुसैन मैं तुम्हारी मदद करूं। तो इमाम हुसैन का अंदाज देखिए, इमाम हुसैन कह रहे हैं क्या कि तुम्हारी मदद के लिए तो मैं आया हूं, मेरी मदद तुम क्या करोगे? तुम्हारी मदद के लिए तो मैं आया हूं क्योंकि मेरा नाना शफीउल मुज़नबीन है। तुम्हारी मदद के लिए मैं आया हूं, तुम मेरी क्या मदद करोगे? किसने कहा? इमाम हुसैन ने कहा। तो प्यारे जरा गौर करो कि जब मैंने नहरे फरात की जानिब गया और नहरे फरात से मैं सवाल करने लगा, ए नहरे फरात तू बता तेरे पास तो अब्बास आए और अब्बास की बाजू कट गई तो अब्बास की कुर्जे पे तू समा ना सका। ए नहरे फरात 6 माह का अली असगर प्यासा रहा, 6 माह के अली असगर के हल्कुन सूखता रहा, तू खामोश बैठा रहा। ए नहरे फरात इमाम हुसैन भूखे प्यासे रहे तो खामोश बैठा रहा। ए नहरे फरात क्यों खामोश था? नहरे फरात जवाब देता है, हुसैन का सब्र था इसलिए मैं खामोश था, मगर अब वहां से मैं चलते चलते जब हिंद की सरजमीन पे आऊंगा तो अना सागर से मैं पूछ बैठूंगा, ए अना सागर तुझमें क्या मौज आ गई थी जो गरीब नवाज के एक हुक्म पे तो पूरे पूजे पे समा गया? तो अना सागर ने जवाब देगा कि ऐ तकी इमाम ये बात मेरी कान खोल के सुन ले, वहाँ इमाम हुसैन का सब्र था इसलिए मैं पूजे पे जब्त नहीं हुआ, इसलिए मैं पूजे पे नहीं समाया। और यहाँ पे हजरत मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अजमेरी का करामत था इसलिए मैं पूजे पे आ गया।